wheels, arms, and in some cases, facial expressions. Number 4, humanoid robots go commercial. We're now at the point where humanoid robots aren't just walking, they're working. In 2024, Figure AI signed a partnership with BMW to bring its bipedal robot, Figure 01, into automotive manufacturing. Agility Robotics is deploying Digit in logistics environments, and Tesla's Optimus is already doing basic factory tasks like folding laundry and sorting parts. What's changed? These robots can now walk, lift, and perform repetitive tasks with just enough dexterity to be useful. And more importantly, they're becoming cheap enough to scale. Some models are expected to cost less than a small car by 2026. Number 3, AI agents that work for you. This one's moving fast. AI agents aren't just responding to prompts anymore. They're handling full tasks from start to finish. Take Devin, an AI software engineer demoed by Cognition Labs in 2024. It can build a full website, debug code, and deploy it live, all autonomously. AutoGPT and similar tools can already chain tasks together, plan an itinerary, book reservations, and send you a summary. In companies, these agents are being trained to onboard employees, manage data, or respond to clients automatically. Instead of just chatting with AI, you're starting to delegate to it. Number 2, generative AI becomes default. In 2026, most of what you read, hear, or watch will have been touched, if not created, by generative AI. OpenAI, Google, and Anthropic are pushing the limits of large multimodal models like GPT-5 and Gemini Ultra, capable of handling text, images, video, and even audio in a single conversation. Adobe's Firefly and Runway ML are powering commercial video editing, while 11 Labs let you clone voices and generate speech in seconds. This isn't just a trend, it's a shift in how content gets made. Whether you're writing an article or producing a podcast, AI is now part of the process. Number 1, the rise of brain-computer interfaces. And here it is, the wildest one. Brain-computer interfaces, or BCIs, are starting to move from the lab to the real world. In early 2024, Neuralink confirmed it had implanted its first chip in a human, allowing them to control a computer cursor. Don't pay for trading courses in 2026 because I have crafted something for you which మనుషులు వేల సంవత్సరాలుగా భవిష్యత్తు గురించి కలలు కంటూనే ఉన్నారు. ఆ కళల నుండి పుట్టుకొచ్చినవే ఇప్పుడు మనం ఉపయోగించే కార్స్, మొబైల్స్, కంప్యూటర్స్, వీటితో పాటు స్పేస్ ట్రావెలింగ్, ఇలా అసాధ్యం అనిపించిన ఎన్నో ఆలోచనలు నెమ్మదిగా నిజమవుతున్నాయి. అయితే ఇక్కడితో అయిపోలేదు. గత 300 సంవత్సరాలలో అభివృద్ధి చెందిన దానికన్నా రాబోయే 30 సంవత్సరాలలో ఎక్కువ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందబోతుందని అంచనా. మనిషి బ్రెయిన్ని, కంప్యూటర్ని కలపడం, ప్రపంచం మొత్తానికి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలకు సరిపడే పవర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం, ముసలితనాన్ని ఆపి ఇంకొన్ని సంవత్సరాలు ఎక్కువ కాలం బ్రతికేలా చేయడం, ఇప్పుడు ఉన్న ఏఐని మించి పనిచేసే టెక్నాలజీ, ఇలా రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాలలో మానవ నాగరికతను పూర్తిగా మార్చేయగల కొన్ని టెక్నాలజీల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. నెంబర్ 1, బ్రెయిన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్. మనం కీబోర్డ్ యూజ్ చేయకుండా, ఫోన్ తాకకుండా, కనీసం వాయిస్ కంట్రోల్తో కూడా కాకుండా కేవలం మన ఆలోచనలతోనే ఫోన్ని కంట్రోల్ చేయడం, మెసేజ్ పంపడం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్న భవిష్యత్తులో మనం చూడబోయే టెక్నాలజీ ఇదే. దీనినే బ్రెయిన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ లేదా BCI అంటారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన బ్రెయిన్ని డైరెక్ట్గా కంప్యూటర్ లేదా మిషన్తో కనెక్ట్ చేసే టెక్నాలజీ. అది ఎలా అంటే, మనం ఏదైనా ఆలోచించినా లేదా మన బాడీ పార్ట్ ఏదైనా కదలాలన్నా మన బ్రెయిన్లో కొన్ని చిన్న చిన్న ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. BCI టెక్నాలజీలో మన మెదడులోని మోటార్ కార్టెక్స్ వంటి ప్రాంతాలలో వెంట్రుకల కంటే సన్నని ఎలక్ట్రోడ్లో ఉండే డివైస్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. మీరు ఏదైనా పని చేయాలని ఆలోచించినప్పుడు మన బ్రెయిన్లోని న్యూరాన్లు ట్రాన్స్మిట్ చేసే ఆ ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్ని ఈ ఎలక్ట్రోడ్లు డిటెక్ట్ చేస్తాయి. ఆ సిగ్నల్స్ని కంప్యూటర్లు అర్థం చేసుకుని డిజిటల్ కమాండ్స్గా మారుస్తాయి. అంటే జస్ట్ మన ఆలోచనలతోనే డివైస్ని ఆపరేట్ చేయవచ్చు. ఇప్పటికే న్యూరాలింక్, సింక్రాన్, పారాడ్రామిక్స్ వంటి కంపెనీలు దీని మీద సీరియస్గా వర్క్ చేస్తున్నాయి. ఎలాన్ మస్క్ చెందిన న్యూరాలింక్ ఒక కోతి మెదడులో చిప్ పెడితే అది కేవలం ఆలోచనలతోనే పాంగ్ అనే వీడియో గేమ్ ఆడి ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచింది. పక్షవాతం వచ్చిన పేషెంట్స్ కేవలం తమ మనసుతో ఇంటర్నెట్లో బ్రౌజ్ చేయడం, ఆలోచనలతో కంప్యూటర్ స్క్రీన్పై టైప్ చేయడం, కర్సర్ కంట్రోల్ చేయడం వంటివి ఇప్పటికే సాధ్యమయ్యాయి. ఈ టెక్నాలజీ ముఖ్యంగా ఎంతోమంది వికలాంగుల జీవితాలను మార్చేయబోతుంది.
పెరాలసిస్ ఉన్నవాళ్ళు లేదా కాళ్ళు చేతులు కదలని వాళ్ళు తమ ఆలోచనలతోనే రోబోటిక్ లింబ్స్ని కంట్రోల్ చేస్తూ తిరిగి నడవవచ్చు. చూపులేని వాళ్ళు కళ్ళు పనిచేయకపోయినా కెమెరా ద్వారా వచ్చే సీన్స్ని నేరుగా మెదడుకు పంపడం ద్వారా వాళ్ళు మళ్ళీ చూడగలుగుతారు. మాట్లాడలేని వాళ్ళు నోరు విప్పకుండానే తమ మనసులోని మాటలను కంప్యూటర్ ద్వారా ఇతరులకు చెప్పగలరు. ఇక్కడతో అయిపోలేదు, మన బ్రెయిన్ నేరుగా ఇంటర్నెట్తో కూడా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా వెంటనే ఆన్సర్ తెలుస్తుంది. ఏదైనా భాష నేర్చుకోవాలంటే వెంటనే నేర్చుకోవచ్చు. మన మెమరీస్ అన్నిటినీ డిజిటల్గా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, మనిషి మెదడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో కలిసిపోయే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయని కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే దీనితో కొన్ని రిస్కులు కూడా ఉన్నాయి. మన బ్రెయిన్ని కంప్యూటర్తో కనెక్ట్ చేస్తే కంప్యూటర్ల లాగానే మన బ్రెయిన్ని కూడా ఎవరైనా హ్యాక్ చేయడం, మన ఎమోషన్స్ని మ్యానిపులేట్ చేయడం చేస్తే ఏంటి? ఇలాంటి ఎన్నో డౌట్స్ కూడా ఉన్నాయి. స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడు ఎంత కామనో ముందు ముందు ఈ బీసీఐ టెక్నాలజీ కూడా అంత కామన్ అయిపోవచ్చు అంటున్నారు. నెక్స్ట్, ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా ఏఐ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఏఐ వాడుతున్నాం. ఇది జస్ట్ స్టార్టింగ్ మాత్రమే, అసలైంది ముందుంది. దాన్నే ఏజీఐ, ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. ఇది కూడా ఒక రకమైన ఏఐ. ఇది మనలాగే ఆలోచించగలదు, నేర్చుకోగలదు, అర్థం చేసుకోగలదు, ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయగలదు, ఇంకా చెప్పాలంటే మనకంటే బాగా చేయగలదు. అయితే ఈ ఏజీఐ గురించి అర్థం అవ్వాలంటే ముందు మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న ఏఐ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. మనం యూజ్ చేసే ఏఐని నేరో ఏఐ అంటారు. ఉదాహరణకి, ఒక సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్లో యూజ్ చేసే ఏఐ ఆ కార్ డ్రైవ్ చేయడం వరకు హెల్ప్ చేయగలదు. అదే ఇన్స్టాగ్రామ్ అల్గారిథంలో యూజ్ చేసే ఏఐ మనకి ఇష్టమైన రీల్స్ని రికమెండ్ చేయగలదు. చెస్ గేమ్లో ఉపయోగించే ఏఐ చెస్ ఆడగలదు, మిస్టేక్స్ ఉంటే చెప్తుంది. అయితే చెస్లో యూజ్ చేసే ఏఐ కార్ డ్రైవ్ చేయలేదు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో యూజ్ చేసే ఏఐ చెస్ ఆడలేదు. ఈ ఏఐలన్నీ కూడా వాటి టాస్కుల వరకు మాత్రమే చేయగలవు. కానీ ఏజీఐ అనేది కంప్లీట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇది మనిషి మైండ్ లాగానే ఆలోచిస్తుంది, పని చేస్తుంది. కార్ డ్రైవ్ చేయగలదు, కవిత్వం రాయగలదు, టీచింగ్ చేయగలదు, మూవీస్ క్రియేట్ చేయగలదు, చెస్ ఆడగలదు, అన్నిటినీ అడాప్ట్ చేసుకోగలదు, ఏదైనా నేర్చుకుంటుంది, తనను తాను ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటుంది, ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తుంది, 24/7 వర్క్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఒక మనిషి తన తెలివితేటలతో ఏమేం చేయగలడో అన్నీ చేయగలిగేదే ఈ ఏజీఐ. అప్పుడే పుట్టిన పిల్లవాడు ఎలా అయితే లాంగ్వేజెస్, ఎమోషన్స్, గేమ్స్, స్కిల్స్ ఇలా అన్నిటినీ నేర్చుకుంటాడో అలా ఒక బ్రతికి ఉన్న జీవిలాగానే ఈ ఏజీఐ నేర్చుకోగలదు. చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్తో విషయాన్ని అర్థం చేసుకోగలదు. అలాగే ఒక ఫీల్డ్లో నేర్చుకున్న విషయాన్ని మరొక ఫీల్డ్లో యూజ్ చేసుకోగలదు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే నేరో ఏఐ అనేది ఒక టూల్ లాంటిది. అది ఒక పని మాత్రమే చేస్తుంది. కానీ ఏజీఐ ఒక మనిషి లాంటిది. అది ఏ పనైనా నేర్చుకుని చేయగలదు. అయితే ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర పూర్తిస్థాయి ఏజీఐ ఇంకా రాలేదు. ఇప్పటికే ఓపెన్ ఏఐ, గూగుల్ డీప్ మైండ్, యాంథ్రోపిక్ వంటి కంపెనీలు ఈ ఏజీఐ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నాయి. ఇంకొన్ని సంవత్సరాల్లోనే ఇది అందుబాటులోకి రావచ్చట. ఇది కనుక వస్తే ఇదే మనిషి కనిపెట్టే చివరి ఆవిష్కరణ అవుతుందని కొందరు అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత ఆవిష్కరణలన్నీ ఏజీఐనే చేస్తుంది. ఇది పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే ఇది మానవ జాతికి ఉన్న ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ కనిపెడుతుంది. కానీ మనిషి కన్నా తెలివైన దానిని డెవలప్ చేస్తే దానిని కంట్రోల్ చేయడం కష్టమవుతుంది. అందుకే దీని గురించి చాలామంది భయపడుతున్నారు. నెక్స్ట్, టెక్నాలజీ గురించి చెప్పుకునే ముందు ఒక చిన్న విషయం. ఎలా అయితే ఏజీఐ అన్ని రకాల పనులను చేయగలుగుతుందో అలా మన బిజినెస్కి సంబంధించిన చాలా పనులను ఒకే చోట నుండి మేనేజ్ చేయగలిగే అప్లికేషన్ ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కదా. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక షాప్ని ఆర్ బిజినెస్ కానీ రన్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. ఆర్డర్స్ని ట్రాక్ చేయడం, స్టాఫ్ని మేనేజ్ చేయడం, ఎంత సేల్స్ అయిందో మానిటర్ చేయడం, ఇవన్నీ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడే ఓడు పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. దీని ద్వారా ఇన్వెంటరీని రియల్ టైంలో ట్రాక్ చేయవచ్చు, షిఫ్ట్ షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు, ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ అవర్స్ ట్రాక్ చేయవచ్చు. మీ షాప్లో జరిగిన ప్రతి ఆర్డర్ హిస్టరీని కస్టమర్ నేమ్, ప్రొడక్ట్, క్యాషియర్ లేదా డేట్ ద్వారా వెంటనే సెర్చ్ చేయవచ్చు. ఇంకొక బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే స్టాక్ అండ్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్. మీ స్టాక్ ఎక్కడ ఎంత ఉందో రియల్ టైంలో చూడవచ్చు. మల్టిపుల్ లొకేషన్స్లో ఉన్నా కూడా ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఫ్రాంచైజ్ స్టోర్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇది చాలా యూస్ఫుల్. అన్ని బ్రాంచెస్ సేల్స్, స్టాక్, అకౌంటింగ్ ఒకే చోట నుండి కంట్రోల్ చేయవచ్చు. కస్టమర్స్ కూడా వాళ్ళ మొబైల్ ద్వారా కానీ లేదా కియోస్క్ ద్వారా వాళ్ళే ఆర్డర్ పెట్టి పేమెంట్ కంప్లీట్ చేయవచ్చు. రెస్టారెంట్ ఓనర్స్ కోసం ప్రిపరేషన్ డిస్ప్లే ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఊడు ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ రెండింటిలో కూడా స్మూత్గా వర్క్ అవుతుంది. బిజినెస్ గ్రో అవుతున్న కొద్దీ కొత్త ఫీచర్స్ అండ్ యాప్స్ యాడ్ చేసుకునే ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది.